عليكم ورحمة الله وبركاته وبليك يا إسلاما خد الدنيا رجرتن هندينو وبليك يا خورو مودا كان كريستيانا في وقفتا هندي خيسنو سلامن يا خوني رابوك لا فجرتن تسنا ركبو جر جرتو هريري ديتي دات جران تنغغي فمي هونغا وجرا ملكاين جرو بامارنيا متابتالو هريرا كان جولين ورمودا خاچباتني في سباسب لمين اجباتن هندينو غلطوما ينان جولين ورمودا هريرا الدنيا ربها مخانا هندا خيستو هريري نتي قبنه سغلي تيني اما بود الدنيا فدرت هريري فلما جبا ابييتيف اورموما ساتيف تيم لما جبا سانيتيف اورموما سانيتيف لا فدر ربو هندينو اما بود هريرا سانفشا ليسو چنبها مايچو تاسن من دابتو akka duritti sagalee takkaan hiriira tokko baanee waan takka balaaleeffannee galuun nu manjiru lafa fadhetti hiriirri san balaaleeffatu waan isaan balaaleeffatan san ka deeggaru kan baalaansi godhu jechu ija mootummaa biratti ka deeggarus ni jira ka balaaleeffatus ni jira natural waan dhorkuu danda'ani miti وان اتسو دنداني مت مالف نمني هوغنو توكو نما يسا ديگرو نقباتا نما يسا بلالي فتوس نقباتا يو نما يسا بلالي فتو قفا خقباتو تاتي نمي چار ركو قبا موتو ما سدي ركو قبا يو نمني ديگروس هاي دماتو آتقاتو يو نمني بلالي فتوس هاي دماتو آتقاتو جراتي مو والمدالتي يچو دونالد ترامب امريكا كيست خيسا بلالي فتو سدو خيسا ديگرو سدو والمدالات ديمتي يجو تنافو هريرة إلمان ورمو خبكا يجرو هريرة نفتنيان تمكتنيان ورّي أولان تما بيسان كيسا برباد ورّي ولكي تما هم بربان ورّي سبان نجيب ورمو تاو خيني قفاف نجيب قبينيا نتك أبنوف بيكم سنتي هورنف دنديتي نتقبنوف لفتينياف أبا بياتا وخينياف بيتيتو نسانين بلون قبدوف أرموما خينيا قفاف نجيبان لففدان كيست أسو سياسان الدنون دان جيسين أسو أمانتين الدنون دان جيسين أسو نفنان نون الدنون دان جيسين نتيس چنباني لفما خندتو هقوي سانا سي فارسن نتي أسي تكيسو هقوي سانا سي تكيسن نتي أسي فارسو وان إسان قجيسان چچبسو دندو قبنايجو انقوان لوردتوك أنا درساتشو يميني لك سفاريوش بديسي يسفراتشو تمكتنيوش بديسي يسفراتشو يا أداريان لجوش بديسي يسفراتشو تباب أملكاكتي اللاتشو يبير تلاتشان انقساتشو يمتقوازو نفط ينقباتشو يدورو سرعات نافاكيوش انقوان لوردت عبقاتشو تمكتنيوش يا ماران حزباي وكلوم تمكتنيوش يا إثيوبيان حزباي وكلوم تمكتنيوش لإثيوبيا حزباي ساسوم تمكتنيوش لإثيوبيا حزباي قرقروم تمكتنيوش لإثيوبيا حزب فكر اللاتشو تمكتنيوش طماتاچو ጉጉታቸው ፍላጎታቸው ለወንበር ነው ሁሌም አባልተው ሊበሉን አገራችንን ተቀራምተውት ሊጠጧት ስልጣኑን በእጃቸው ሊያስገባቸው ያለ ጸሎት የተወለዱ ሁሉ ያለ ምርቃት የተፈጠሩ ሁሉ ሲወለዱም በክርክር የተወለዱ ሲወለዱም በሰላማዊ ያልተወለዱ ሁሌም ሰላማዊ ነገር አይወዱም namni ጊዜ ደለቱ አባን ወሶን ደለቲን ጆኒ ሃቲት ዲዴ ኢልሞቴ ቡጫን ደለቴ ዘላለምት ኑማ መፈልማ አካካ ኤርሚያስ ከነታ ሃይቹ ካባን እንደለቲን ጄ ሃቲኒ ደለቴ እቴ ገረተን ብስቴ ደለቴ ሁድ ጊዜው እንደ ኡመሞርማ ኡመም የዱሮው ስርዓት አገርና ህዝብ ሲደረምስ አገርና ህዝብ ሲያጠፋ እግራውጭኝ ብላችሁ ከሀገር ስትሰደዱ የነበራችሁ ተልኳሾች ሁሉ አንጀትና ልብ ኖራችሁ ለሀገራችሁ ቆማችሁ ሳትፋለሙ
በህይወታችሁ ከሀገር የወጣችሁ ሁሉ ካሁን በኋላ በዲሲም በሌላም በመላው ዓለም አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ወደ ቤት የሚገባበት ዘመን በወያኔ ጊዜ አብቅቷል፣ ሞቷል። ካሁን በኋላ በየትኛውም ዓለም በዶክተር አብይና በአሁኑ ለውጥ ላይ በቀጣዩ መሪ ላይ አገራችን ያለችበት የለውጥ ጎዳናን የምንደግፍ አብዮች፣ የምንደግፍ ለማዎች፣ የምንደግፍ ቲም ለማዎች በየቦታው ተወልደን አድገናልና ካሁን በኋላ ስልጣንን በመቃወም የማግኘት እድሜ ሞቷል። የትም ሰላማዊ ሰልፍ ስትወጡ ተዋርዳችሁ ነው የምትገቡት። እንቃወማለን፣ እኛም እንወጣለን። እናንተ ለማቋሸሽ የምትፈልጉትን እኛ እናወድሳለን። ምክንያቱም እናንተ እኛን አትወክሉምና። እኛ ቤት ውስጥ ከቀረን የእኛ ሰው ቤት ውስጥ ከቀረና ሰላማዊ ሰልፋችሁን የምታደርጉ ከሆነ የሽብር ሰልፋችሁን የምታደርጉ ከሆነ ወተን ድምፃችንን ባለማሰማታችን እናንተን የደገፍን ነው የሚመስለው። በዲሲ ያላችሁ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እናመሰግናቸዋለን። ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ዲሲ ውስጥ እንዳለ ዶክተር አብይ የመጣ ጊዜ አይታችሁታል። ምን ያህል ህዝብ በቁጥር ምን ያህል ኢትዮጵያዊ አገር ወዳድ ሰላማዊ ህዝብ በዲሲ እንዳለ ዶክተር አብይ ሲመጣ አይተነዋል። አሁን ዛሬ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡት 50 የሚሞሉ ሰዎች ግን የኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ አይደለም የወጡት። የእስክንድር ነጋና የአብን ሰላማዊ ጥሪ ሰላማዊ ሰልፍ ነው የወጡት። የሽብር ሰልፍ፣ የትምከተኞች ሰልፍ ነው ይሄ። የጠባቦች ሰልፍ ነው ይሄ። የሀገር አፍራሾች ሰልፍ ነው። የዘረኝነት ሰልፍ ነው። የኦሮሞ ጥላቻ ሰልፍ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች ጥላቻ ሰልፍ ነው። የአንድ ሀገርም በአንድ አመራር ስር ጨፍልቆ የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋ፣ ባህልና ማንነት ገርስሶ የአንድ ሃይማኖት በላይነትን ለማንጸባረቅ ነው የወጣችሁት። የዛ ደጋፊዎች ነው። ለዛም ነው የእናንተ ባልዲራስ ባላደራው ተብዬው በአስማት የቆመው ፓስታ ከኢትዮጵያ ንግግር ያደረገላችሁ። ምክንያቱም ሰልፉን የጠራው እሱ ነው። ለሱ ነው የወጣችሁ። ስለዚህ እናንተ የባልዲራስ ወይም የባላደራ ተብዬው ወይም የእስክንድር መሸበት አባል ናችሁ ማለት ነው። ለዛም ነው የወጣችሁት። ስለዚህ ኢትዮጵያን ወዳድና የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች የሚደግፉ ኃይሎች ወጥተው እናንተም መቃወማቸው እሰየው የሚያስብል ነው፣ የሚያበረታታ ነው። ካሁን በኋላ በመላው ዓለም አንድ ሰልፍ የለም፣ 2 ሰልፍ ነው የሚደረገው። የተቃውሞ ሰልፍ በመጣ ቁጥር የድጋፍ ሰልፍ ይደረጋል። ማንኛውም የተቃውሞ ሰልፍ ሲወጣ የድጋፍ ሰልፍ ይደረጋል በመላው ዓለም። ጠቅላይ ሚኒስትራችንማ ሱዳን ሳይቀር የሱዳን ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣለት ነው። አብይ ሰላም ወዳድ፣ አገር ወዳድ፣ ጦርነት የሚጠላ ኢትዮጵያን ለውጦ ለዲሞክራሲ ሊያሻግራት የሚፈልግ ብርቅዬ የኦሮሞ ልጅ መሆኑን ወርቃማ ኢትዮጵያ መሆኑን የዓለም ህዝብ እየመሰከረ ነው። ለምንድን ነው ትምከተኛው መመስከር ያቃተው? አማራ ስላልሆነና በአማራ አመለካከት ስለሚያስቡ ነው። አማሮች እንደዛ አያስቡም። አማራንን የሚሉ ትምከተኞች የአማራን ባለቤትነት የአማራን ህዝብ እንደማይወክሉ ደጋግመን ተናግረናል። ደጋግመን እነዚህ ሰዎች ወፍ ዘራሽ ናቸው። አማራ መነገጃቸው ታርጋ ነው እንጂ ያደረጉት የአማራን ህዝብ በጭራሽ አይወክሉም። አማራ ተናገርልኝ አላለም። ጥቂት ሙሰኞችና የስልጣን ስግብግቦች ያለባቸው ሰዎች ተሰባስበው የሚያደርጉት ነገር ነው። ለስልጣን፣ ለዘረፋ፣ ለዘር ጥላቻ፣ ለብሔር ጥላቻ፣ ለፌዴራሊዝም ጥላቻ፣ ለብሔር ብሔረሰቦች ጥላቻ፣ የእምነት ጥላቻ፣ የባህል ጥላቻ፣ የቋንቋ ጥላቻ፣ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ማንነት ጥላቻን ሰንቀው በልባቸው ጋግረው ባንጀታቸው እየተፉ የሚሄዱት በአፋቸው አማራን የሚወክሉ አይደሉም። አማራንን ይላሉ እንጂ አማራም አይደሉም። ወፍ ዘራሽ ናቸው። ለዚህም ነው እኛ ከሰፊው አማራ ጋር ትግል ላይ አይደለንም። እኛ መታገል ያዝነው በአማራ እየታገለ በአማራ
እያመሳከረ አማራ ነኝ እያለ ለአማራ የሚቆረቆር መስሎ የአማራን ብሔር ከሌላው ብሔር ነጥሎ እንዲመታ እንዲጎሳቆል ከሌላው ብሔር ጋር በሰላም እንዳይኖር ለማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው። እነኚህ የድሮ ፊውዳል ስርዓት አቀንቃኞች በአገራችን የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ የሚያስቡት አሁንም። ምክንያቱም ልብ በል ሲረገዝ እንኳን በሰላም ያልተረገዘ ልጅ ሰላም አይወድም። ሲረገዝ በሰላም ያልተረገዘ ልጅ ሰላም አይወድም። በአባትና እናት ምርቃት ሁለቱም አባትና እናት ተስማምተው ያልወለዱት ልጅ ሁሌም ተቃዋሚ ነው የሚሆነው። ሁሌም ነገር ጠማሚ ነው የሚሆነው። ነገር ያጣምማል። ሁሌም ሰላም ነገር አይመቸው። ምክንያቱም ከጅምሩም ተጣሞ ነው የተወለደው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሰላም ወዳድ ህዝብ ነው። ኖረናል፣ አብረን ተጋብተናል፣ ጎረቤቶች ነን፣ አፍርተናል፣ በአንድነት እንኖራለን። አሸባሪን ግን የትም ቢገኝ አንተውም፣ ይታሰራል። ሊያባላን የሚፈልግ የትም ቢገኝ አንምረውም፣ ለህግ ይቀርባል። የፈለገ የህግ በላይነት ይከበር። ዶክተር አብይ ቄሶን ክብን ስንለው ቆይተን አገር የሚበጠብጡትን እሰርልን ስንለው ቆይተን ዛሬ አምባቸውን የመሰለ ሳረ መኮንንን የመሰለ ገዚ ያበራን የመሰለ እነ የአማራ ክልሎቹ መሪዎች እነዛን ሁሉ የገደሉ በግድያው በማማከር በገንዘብ በአስተሳሰብ በመሳተፍ ለዛ ግድያ ውጥን ሂሳብ ያወጡትን በሙሉ ገና ያልገቡትም እንዲገቡ ነው የምንጠይቀው እኛ። ምክንያቱም የህግ በላይነት ይከበር ብሎ እድሜ ልኩን የህግ በላይነት ሰው ሳይታሰር እንዴት ነው የሚከበረው? የህግ በላይነት አጥፊ ለህግ ሳይቀርብ እንዴት ነው የሚከበረው? የህግ በላይነት የሚረጭ ጸሎት አረከው እንዴ? የህግ በላይነት በማውራት የሚመጣ መሰለ እንዴ? የህግ በላይነት እስክንድር ነጋ መታሰር አለበት ባይኮነኝ ነኝ። ዶክተር ጫሜ መታሰር አለበት፣ እጃቸው አለበት። እስክንድር እጁ አለበት፣ መታሰር አለበት። መገደል አለበት እያልን አይደለም፣ መታሰር አለበት፣ ለህግ መቅረብ አለበት። ህግ አጣርቶ ነፃ ያውጣው። ህግ ከፈረደበት፣ መረጃ ከተገኘበት፣ ማስረጃ ከተገኘበት ይፈረድበት። እኔም ብሆን መታሰር አለብኝ። እኔም ብሆን ጥፋት እየሰራው ከሆነ ዮንበዲ ወጀቹ ጅራድ ዮንደበ ወጀቹ ጅራድ ዮየከ ወጀቹ ጅራድ አባ ፈደታናን ሴራፍ ዲያቹ ቀብ ኦላንቱማን ሴራ እያልን እኮ የህግ በላይነት ይከበር እያልን እኮ ነው ስንጮ ነበር። ምን ነው በደርግ ጊዜ በጅምላ ስንረሸን እግራ አውጪኝ ብለን ከሀገር ፈርጥጠን፣ ምን ነው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በጅምላ ስንጨረስ ሲገሉን፣ ሲያሳዱን፣ ሲቆርጡን፣ ጡታችንን በአፄው ምኒልክ ጊዜ ጡታችንን፣ እጃችንን፣ ምናችንን ሲገፈግፉ የነበሩ ሁሉ እነዛ አገር ደምሳሽና ሰው አፍራሽ የሆኑ ስርዓቶችን በሙሉ በመለስ ጊዜ በደህንነት አካላት ከየቦታው ተቀፍድዶ ጨው ሆኖ ማምቶ የጠፉት ሰዎች በሙሉ ያን ስርዓት የሚያቆም ያን አካሄድ የሚያቆም የዛ አካሄድ ተቃራኒ የሆነ መንግስት ሲመጣ አባለከም ብለነው ቅብጥ አደረከም ብለነው ህግ እንዳይኖር አስተማርከም ብለነው ዶክተር አብይ ላይ የምንፈነጭ ከሆነ መሪያችንማ ጥሩ መሪ ሆኗል። እኛንን ጥሩ ህዝብ ያለውን ነው። ችግሩ ያለው እኛ ጋር ነው። ያልተለወጡት እኛ ነን። ቁርስ በጠፋ ቁጥር ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት የሚያምረን ደንቆሮዎች፣ ሰው በታሰረ ቁጥር ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት የሚያምረን ደንቆሮዎች፣ የህግ በላይነት በሚከበርበት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ሱስ የሆነብን ሰዎች። ሰላማዊ ሰልፍ እኮ አሁን እንደ ፌስቡክ መግባት ሱስ ሆኗል እኮ ለሰው። 27 ዓመት ሙሉ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣና 1 ዓመት ሀገር ቢለወጥ መታገስ አቃተ። ሱስ ሆኗላ። በዚህ በሰላማዊ ሰልፍ የሚገኘው የንግድ ስርዓት ደግሞ ተጣጥፏል። ሰው ገንዘብ እየሰራ ነው። 360 ቸብቸብ እያደረገች ነው። ኤርሚያስ ለገሰ እያዳበለች ነው የቤት መግዣ ብር
ሰው ለንግዱ እኛን እንዴት ይሸጠናል? ሰው ለኪሱ እኛን እንዴት ይሸጠናል? እዚህ ላይ ቁጭ ብዬ ቲቪ ከፍቼ እዚህ ላይ አሁን በየቀኑ እዚህ ላይ ቁጭ ብዬ በዩቲዩብ እያስተላለፍኩ ብር ምሰራ ከሆነ እኔ እኮ $5,000-6,000 አገኛለሁ በወር። ዩቲዩብ ቢከፍት ኑሮ የለኝም። ዩቲዩብ እኔ ብከፍት ኑሮ በየቀኑ እየገባው እየተላጨው ክሬሜን ተቀብቼ ሱፌንና ከረባቴን ቅርቅብ አድርጌ የምናገረው ርዕስ አዘጋጅቼ ተዘጋጅቼበት መርዜን እየመጣው እዚህ ላይ ብረጭና በዩቲዩብ ለቀማ $5,000-6,000 በየወሩ ከለቀምኩኝ ለምን ሰራለሁ እኔ? ስለዚህ ጸጉር የምሰነጥቅበትን ምስል ምላጭ ይዤ ነው የምንቀሳቀሰው። አብዛኛው አክቲቪስቶች ምላሳቸው ምላጭ ሆኗል። አብዛኛው አክቲቪስቶች ምላሳቸው የብር ማምጫ ሆኗል። የብር ማምጫ አእምሮ ነው እኛ የምናውቀው፣ ጉልበት ነው የምናውቀው፣ ምላስ አይደለም። መርዝም በመርጨት ደሞዝ መሰብሰብ፣ መርዝም በመርጨት ቤት መግዛት፣ መርዝም በመርጨት ህይወትን ለመቀየር ሰው እየተባላ ያንተን ህይወት ለመቀየር የሚጓጓ ዱኩማኖች፣ የአሃዳሪያን ልጆች፣ ትምከተኞች፣ ጠባብ የሱዱሮው የፊውዳሊዝም አስተሳሰብና አመለካከት የዛን ጡጦ እየጠባችሁ ያደጋችሁ የሚኒሊክ ርዝራዥ አስተሳሰቦች ሁሉ እኛን ገላችሁ በእኛ ላይ ኑሮ፣ እኛን አባልታችሁ በእኛ ላይ መደላደል፣ እኛን አባልታችሁ በእኛ ላይ ሆዳችሁን ሰው ልታሳክኩ፣ እኛን አባልታችሁ እናንተ ልታገሱ፣ እኛን አባልታችሁ እናንተ ቺርስ ልትባባሉ ለምን አይቀርባችሁ? ለምን አይቀርባችሁ? እየተደረገ ያለው ይሄ ነው። ሱስ ሆነባችሁና ሰላማዊ ሰልፍ እፍረተ ቢስ። ኢትዮጵያኖች ያፍራሉ። ኢትዮጵያኖች ሰው ምን ይለናል ይላሉ። ኢትዮጵያኖች ኧረ ሰው ይታዘባናል ይላሉ። እርቃናችሁ ወጣችሁ። ዛሬ ኢትዮጵያኖች አለመሆናችሁን ግልጽ አወጣችሁልን። ዲሲ ላይ የወጣችሁት የኢትዮጵያ ጠላቶች መሆናችሁን፣ የብሔር ብሔረሰብ ጠላቶች መሆናችሁን፣ የእምነት እኩልነት ጠላቶች መሆናችሁን፣ የዲሞክራሲ ጠላት መሆናችሁን ጋዳ ወጣችሁት። ምክንያቱም የለመዳችሁት ዱላ ነው። የለመዳችሁት መሰደድ ነው። በእኛ ለቅሶ ግሪን ካርድ ለመውሰድ በየቦታው የሚደረገው ሹኩቻና ሰላማዊ ሰልፍ አይሳካም። ለዚህም ነው ያን ያህል በዲሲ ከሚኖር ህዝብ ውስጥ 50 የሚሞላ ህዝብ ሁለት ትልልቅ ማይክራፎን ይዞ እዛ ቀመ ስትዶልት የአባገዳ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የሶማሌ ብሔር፣ የአደሬው ብሔር፣ የትግሬው፣ የሲዳማው፣ የአፋሩ፣ የደቡቡ ተሰብስቦ መጥቶ የአብይ ድጋፍ እዛ ላይ ያሳየው። እዚህ ጋር ስትቃወም እዚህ ጋር እንደግፋለን። ከአሁን በኋላ ለኢትዮጵያ የሚደረግ ተቃውሞ ሰልፍ የለም። ስትቃወም የሚደግፍ አካል ይኖራል። ታሪክ ተቀይሯል። አትችልም። ከአሁን በኋላ እንደ ድሮ በአንድ ዙሪያ አታታሉልንም። ከአሁን በኋላ አሁንማ አየናችሁ። ራቁታችሁን ቆማችሁ እኮ ብልታችሁን አየናችሁ። ስንት እንደምታዋጡም አየናችሁ። ስንት እንደምትፈልጉም አየናችሁ እኮ። የቆማችሁላት ያቺ ምኮላሿት ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ እንደሆነ እኮ አሁን ተረዳ ነው፣ ገባን እኮ አሁን። ለዚህም ነው አንጀታችንን ወጥረን የምንቆመው ከፊታችሁ። ባላደራ ባልዲራስ የፈለከውን ብለህ ሰምይም። በኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን በኋላ ሽብርን፣ ሰላምን አውካለሁ የሚል ማንኛውም አካል እኔም ብሆን ሌላውም ቢሆን አብይ ሰላም የኢትዮጵያን ሰላም አውካለሁ ካለ ይታሰራታል። አብይ ዶክተር አብይ ራሱ የኢትዮጵያን ሰላም አውካለሁ ካለ ይታሰራል። ካሁን በኋላ አብይ ራሱ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አያስፈልጋትም ካለ ካሁን በኋላ ይታሰራል። አብይ ራሱ ኢትዮጵያ እኩልነት አያስፈልጋትም ካሁን በኋላ ካለ ይታሰራል። አብይ ራሱ ካሁን በኋላ ለኢትዮጵያ የእምነት እኩልነት አያስፈልግም የሚል ከሆነ ይታሰራል። አብይ ካሁን በኋላ የብሔር ብሔረሰቦች ባህል ለሁሉም እኩል ነው የማይል ከሆነ እሱ ራሱ ይታሰራል። እንኳን አብይ ሌላው ቀርቶ። ስለዚህ ማንኛውም ህገወጥ ስራን የሚሰራ ኢትዮጵያን ታርጋ ለብሶ የኢትዮጵያ እምዬ ኢትዮጵያ እያላችሁ
እምዬ ምኒልክ ስትሉ እንደነበራችሁት ምኒልክን ሴት እንዳረጋችሁት ሁሉ ኢትዮጵያ ሀገርንም ሴት እንዳረጋችሁት አሁንም ተመልሳችሁ ያቺን የንግድ ታፔላ እየመታችሁ በኢትዮጵያዊነት የምታንቀራቅሯት ዘፈንና ክራራችሁን ጆሮአችን አይሰማም። ካሁን በኋላ የምታስተጋቡት ጫወታ እኛ ጋር አይሸጥላችሁም፣ ኢትዮጵያኖች ጋር አይሸጥላችሁም። ወራዶች ተዋርዳችሁ ተመልሳችኋል። እፍረተ ቢሶች አፍራችሁ ተመልሳችኋል። ምስጋና ለዲሲ ፖሊሶች። በማንነት ስትሳደቡ፣ በኦሮሞነት ስትሳደቡ አው ጋላ ነኝ ካሞን ብሪንግት ነኝ ጋላ። ምንድነው የሚጎልብኝ? ምንድነው የሚጎልብኝ? የስ አም ፕራውድ ጋላ። እኔ ጋላ ነኝ፣ ፕራውድ ጋላ። ምንድነው የምታጎልብኝ? በማንነት ላይ ያተኮረ ጥላቻን ያነገበ ትምክተኝነት አስተሳሰብ፣ በትምክተኝነት ጡጦ ያደገ፣ በትምክተኝነት እንጀራ ሲበላ የነበረ፣ የትምክተኝነት ሹሮ ሲበላ የነበረ፣ የትምክተኝነት ስጋ ሲቆርጥ የነበረ፣ የትምክተኝነት ጠጅ ሲጠጣ የነበረ፣ የትምክተኝነት ሐረቄ ሲጠጣ የነበረ፣ የትምክተኝነት የንጹሃን ኢትዮጵያኖችን ደም በጡጦ ሲጠጣ የነበረ ድቁናን ሁሉና ድኩማኖች ሁሉ የአዳሪያን ልጆች አው ጋላ ነኝ። ምንድነው የሚቀንስብኝ? ፕራውድ ጋላ። ጋልነት ዕውቀት ነው። ነኝ ጋላ ነን፣ ጋላ ነኝ። ስድብ አይደለም። አንገት የሚያስደፋው አለማወቅ ነው። አንገት የሚያስደፋው በልጣኝ ስትገኝ ነው። አንገት የሚያስደፋው ከኔ በላይ ስትሰራ ነው። አንገት የሚያስደፋው ከኔ በላይ አገር ስትወድ ነው። አንገት የሚያስደፋው ከኔ በላይ አንድነት ከወደድክ ነው። አንገት የሚያስደፋው ከኔ በላይ ዲሞክራሲን የምትፈልግ ከሆነ ነው። አንገት የሚያስደፋው የሌላውን ቋንቋ እኔ የኔ እንጂ ሌላው አይሁን አማርኛ ይጥፋ ያልኩ ቀን ያኔ ነው እኔን የምትበልጠው። እኔማ የሁሉም ብሔር ቋንቋ ይከበር እያልኩ ነው። ስለዚህ አው ጋላ ነኝ፣ ክሩ ጋላ። እኔማ የብሔር ብሔረሰቦች ባህልና ማንነት በየቦታው ይጠወቅ፣ ማንም የበላይ ማንም የበታች የለም እያልኩ ነኝ። ለዚህም ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። እኔማ የእምነት እኩልነት ይኑር፣ በምናመልከው እግዚአብሔር፣ በምናመልከው አላህ፣ በምናመልከው ፈጣሪ አንተታች፣ አንዳችን በላጭ አናርግ። ጀጁ ገና ጀጅመንት ላይ እንሄዳለን። እኔም ገና ጀጅመንት ዴይ ላይ እሄዳለሁ። አንተም ገና ጀጅመንት ትቀርባለህ። አንቺም ገና ጀጅመንት ትቀርባለሽ። ሁላችንም ሂሳብ የምናወራድብበት ታላቁ አላህ ታላቁ ፈጣሪ ስላለ የትኛው ሃይማኖት ትክክል እንደሆነ አንተም የራስህን ጠበቅ፣ እኔም የራሴን ጠበቅ። የእምነት እኩልነት በመካከላችን ይኑር የምል ንጹህ ጋላ ሙስሊም ነኝ። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ንጹህ ጋላ ሙስሊም ነኝ። ምስጋና ለአላህ ይድረሰው። በኩልነት ማምን አንገት የሚያስደፋኝ የእስላም እምነት መኖር አለበት፣ የክርስቲያን እምነት መጥፋት አለበት ያልኩ ቀን አንገቴን ልድፋ። የክርስቲያን እምነት ይከበር፣ የዋቄ ፈታው እምነት ይከበር፣ የእስላሙም ይከበር። በላጭ በታች የለም። እምነት የጋራ አይደለም፣ እምነት የግል ነው። ሁሉም ለሁሉም ይከበር ባይ ነኝ። አው ለዛ ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። የሲዳማ ማንነት ይከበር የምለው ለዛ ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። የሶማሌው ማንነት ይከበር የምል ለዛ ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። የደቡቡ ማንነት ይከበር የምለው ለዛ ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። የኦርጎባው ማንነት ይከበር የምል ለዛ ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። ያደሬው ማንነት ይከበር የምል ለዛ ነኝ ክሩ የሆንኩት። ትግሬን በትግሬነቱ ሳይሆን የምጠላው የትግራይ አመራሮች በኢትዮጵያ ላይ ላደረሱት አመራሩ በኢትዮጵያኖች ላይ ላደረሱት በደል አመራሩን ብቻ ስለምጠላና ብሔሩን የማልጠላ ብሔሩን የማከብር ሰው በመሆኔ ነኝ። ለዛ ነኝ ክሩ ጋላ የሆንኩት። የስ አይ አም አው ነኝ ቱልቱላ ሁላ። ይሄ የሚያሸማቅቀን ነገር አይደለም። አገራችን የሁላችንም ነች። ማንነታችን የየራሳችን ነው። ተከባብረን የምንኖርባት ኢትዮጵያ ነች እንጂ ካሁን በኋላ የምትኖረው አንዱ እንደለመድከው በሰላማዊ ሰልፍ የተወለድክ ሁሉ የሰላማዊ ሰልፍ ሱስ ይዞ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የምትሄድ ከሆነ
በጭቅጭቅ የተወለደ ልጅ ለምሳሌ እንደ ኤርሚያስ ለገሰ ያሉ አባቱ ይውጣ ልጁ እያለ እናቱ አይወጣም ብላ ከቤት ጠፍታ የተወለደ ልጅ እድሜ ልኩን ከቤትና ከቤተሰብ ጋር አይስማማም። ምክንያቱም በሰላም መንገድ አልተወለደም። በሰላማዊ ሰልፍ ነው የተወለደው። በሰላማዊ ሰልፍ የተወለዳችሁ ሁሉ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ሀቢት ስላላችሁ እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር ሰላማዊ ሰልፍ የምንወጣበት ምክንያት የለም። ኢትዮጵያ የኛ ናት። አትገነጣጥሏትም፣ አታፈርሷትም። ዛሬም ድረስ የኛን ሰው አገር ድንበር ሲያከብር የነበረው በየጦር ግንባሩ ሲሞት የነበረው በየድንበሩ ጦሩን ጠላቱን ሲደፋ የነበረው እንቁ የኢትዮጵያ ልጆች ዛሬ የብሔር ብሔረሰብ ማንነታቸውን አስከብረው በፌዴራሊዝም እየኖርን ነው። ያቺ የድሮዋ አንዲቷ ሃይማኖት አንዲቷ ኢትዮጵያ አንዲቷ ቋንቋ ተቀብራለች፣ ለዘላለም አትመጣም። እንኳን ዶክተር አብይ ፓርላማ ላይ ቁጭ ብሎ ብዕር ጥለን መሳሪያ ታጥቀን እንዋጋለን ነው ያለው አይደል? እኔም ፌስቡክ ማውራት ትቼ መሳሪያ ታጥቄ እታገላለሁ ፌዴራሊዝምን ለማስጠበቅ። ብሪንግ ኢት። ጠቅላይ ሚኒስተሩ ብዕር አስቀምጦ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ለማስጠበቅ የሚታገል ከሆነ መሳሪያ ታጥቆ እስከዛ ድረስ የሚሄድ ከሆነ እኔም ፌስቡክ ማውራት ትቼ ታጥቄ ከሱ ጋራ እሞታለሁ። እንጋፈጣለን፣ እንተላለቃለን እንጂ ሰላም አይመጣም። ሰላም ሊመጣ የሚችለው አሁን በያዝነው መንገድ በማስቀጠል ነው። ለዚህም ነው ለጠላትም ለወዳጅም የምንናገረው። ለኦሮሞም ወዳጅ ለኦሮሞም ጠላት፣ ለኢትዮጵያም ጠላት ለኢትዮጵያም ወዳጅ፣ ለቅርቡም ለሩቁም የምንናገረው ለዚህ ነው። ካሁን በኋላ በዓለም ላይ በየትኛው there is no safe haven የሆነ ሴፍ ሄቨን ካሁን በኋላ በየትኛውም ዓለም ላይ ትምከተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ የሀገራችንን መሪና የሀገራችንን ስም አግድፎ ተቃውሞ ሳይገጥምበትና ግብ ሊመታ ያሰበው ነገር ሳይከሽፍበት ወደ ቤቱ የሚመለስባት ዓለም የለችም ካሁን በኋላ። no way, there is no place በዓለም ላይ በእስራኤል ብትወስድ እስራኤል ላይ እስራኤላውያንን የምትሉ አንዳንድ የእብድ ክኒን ያለዋጣችሁ ቀን እስራኤላውያንን ብላችሁ የምትፎክሩ እስራኤል ውስጥም ቢሆን ቢያንስ ፖሊሱ ቀፍድዶ እስር ቤት ያስገባቸዋል። ዓላማችሁ ይከሽፋል። በሰላም ወጣችሁ ካሁን በኋላ ሰላማዊ ሰልፍ የሽብር ሰልፍ አድርጋችሁ እናንተን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ እናንተ የምታጣጥሉትን አገር እና መሪ የሚያደንቅ ሰላማዊ ሰልፍ ከጎናችሁ ሳይወጣ በሰላም ወደ ቤት አትመለሱም። አንጀታችሁ እርር፣ ደማችሁ ግፊት ጭምር ተቃጥለሽ ትወጫለሽ ወደ ቤትሽ። ኖ ወይ ዛሬ በዲሲ የሆነውም ያ ነው፣ በፍራንስ የሆነውም ያ ነው፣ በጀርመን የሆነውም ያ ነው፣ በሌሎች ዓለማት የሆነውም ያ ነው። ስለዚህ የትም ነው ያለነው። ምስጋና ለአላህ፣ ምስጋና ለፈጣሪ፣ ምስጋና ለዋቀይ ፈታ። የትም ነው ያለነው። አብዮች ዛሬ የትም ነው ያለነው። ቲም ለማ ዛሬ የትም ነው ያለነው። የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝምንም የሚያወድሱ የትም ነው ያለነው። ሱዳን እኮ ዛሬ ወጣ የዶክተር አብይ ከሚፈሰው ደም ከሚጠፋው ነፍስ ከሚወድመው ንብረት አዳንከንና ፈጣሪ እድሜን ይጨምርልህ ሰላምህን ያብዛልህ ብሎ እኮ ሱዳን ሰላማዊ ሰልፍ ድጋፋዊ ሰላማዊ ሰልፍ ለዶክተር አብይ እየወጣ ነው። ቁሙጮ ትምከተኛ ጠባብ ጥብቀተኛ አምባገነን መንፈስ ይዘህ ስታድግ የነበርክ ትምህርት ቤት ዳቦ ቆሎ ይዘህ ከሌላው ተማሪ ጋር ማትጠጋ ዱኩማን ሁሉ አገራችን የዱሮን ስርዓት የሚናፍቁ ኃይላቶች በረበሻት ቁጥርና የህግ በላይነት ይከበር ብሎ መንግስት እርምጃ በወሰደ ጊዜ የታሰሩት ይፈታ የማለት ሱስ ስላለባችሁ የታሰሩት ለምን ታሰሩ ብሎ የማሰላሰል ችሎታ ስላነሳችሁ ጥያቄ የመጠየቅ
ተፈጥሯዊ አመለካከት ስለሌላችሁ ነገሮችን የማጣራት ሰከን ብሎ የመመርመር ብቃት ስላልተፈጠረባችሁ የሰማችሁትን ይዛችሁ የምትሮጡ ዱኩማኖች ሳረን የገደለን አምባቸውን የገደለ ጀነራሎቻችንና መሪዎቻችንን የአማራውን ክልል መሪዎች የገደለ የኢትዮጵያን ብርቅዬ ልጆች የገደሉ ያስገደሉ በመግደል የተባበሩ ወንጀለኞች በመያዛቸው ዛሬም ፍሪ የማለት ሱስ ስላለባችሁ መንገድ ላይ ወጣችሁ ፍሪ 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 ትላላችሁ። አታፍሩም? ፍሪ ፉድ ባንክ ስለለመድክ ፍሪ ማለት አለብህ እንዴ? በየቦታው ፍሪ የምግብ ካርድ እየተሰጠ ስለምትኖር ውጭ ሀገር ፍሪ ማለት አለብህ እንዴ? ፍሪ የመንግስት ቤት ውስጥ ስለምትኖር እየወጣ ፍሪ ማለት አለብህ እንዴ? ቱልቱላ ሁላ ማትሰራ ሁላ እኛ ላባደሮች ነን። እዚህ ውጭ ሀገርም ሆነን እንዲህ ነው ላባችን አንጠብጥበን የምንኖረው። አንተ ፍሪ ፉድ ባንክ ስለለመድክ አሁንም ፍሪ ትላለህ ወጥተህ። የፍሪ ማለት ሱስ የተጠናወታችሁ ሰይጣኖች። ሌላው ግን የኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ሱዳናውያኖች፣ ኤርትራውያኖች ሰላም ያገኙና የዶክተር አብይን መንገድ የተገነዘቡና በአጭር ጊዜ ያወቁ ከእርስ በርስ መጋደል የተረፉና የዳኑ አገርና ንብረት ከመውደም መዳኑን የተገነዘቡ ሰዎች ዶክተር አብይ በአፍሪካችን ያኑርልን ብለው ሲመርቁት አንተ በእርግማን የተወለድክ አባትና እናት ሳይስማሙ የተፈጠርክ ወይ እናት በስተት አርግዛ አላወርድም ብላ ስትሸሽ ወይ አባት በስተት አስረግዞ ይውረድ እያለ ስትጣሉበት እናትና አባታችሁ ሲጣሉ የተወለዳችሁ በሙሉ ከመጣላት ውጪ ሌላ ትርፍ አታቁም። አባትና ልጅ እኮ እናትና አባት ተስማምተው በፍቅር ሮማንስ እየሰሩ የተወለደ ልጅ እኮ ሰከን ያለ ልጅ ነው፣ ያገናዝባል። ሁሌም ጥል አያምረውም። አንዳንዴም ጥል ቢያምረው እንኳን ሰከን ይላል እኮ፣ አርቆ ያስባል። ምንድነው እየሆነ ያለው? ምክንያቱም እናትና አባት ሲወልዱ ራሱ ልጁ እያዳመጣቸው ነው። ይሄን ልጃችንን አልጋ የት እናዘጋጅለት፣ ይሄን ልጃችንን ባንክ የት እንክፈትለት፣ ይሄን ልጃችንን የት ትምህርት ቤት እናስተምረው፣ ይሄ ልጃችን ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው ብለው ሲያወሩ እኮ ልጁ ይሰማል። እናት ሆድ ውስጥ ይሰማል እኮ። ስለዚህ ስትጨቃጨቁም ስለሚሰማ በጭቅጭቅ የተወለዳችሁት ልጁ ይውረድ ሲባል የሰማችሁ ይውረድ ሲባል የተወለዳችሁ በሙሉ ይውረድ እያላችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ትወጣላችሁ። አሁን ደግሞ ምክንያቱም አባታችሁ እናታችሁ ሆድ እያላችሁ ይውረድ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ እናታችሁ ሆድ ውስጥ ያንን ስለሰማችሁ አሁንም ይውረድ የምትለው ቃል ቆንጆ ቃል መስሏችሁ ይውረድ ትላላችሁ በየቦታው እየሄዳችሁ። ምንም የምታመጡት ነገር የለም። የተረፋችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እንዲህ ተቀፍድደን የገባኸው ወደ እስር ቤት ምኒልካውያን እንዲህ ነው እንግዲህ ወደ እስር ቤት የገባችሁት። ጠባቦች፣ የባልዲራስ አባላቶች፣ የኢትዮጵያ ጠላቶች፣ የብሔር ብሔረሰቦች ጠላቶች፣ የእምነት ጠላቶች፣ የዲሞክራሲ ጠላቶች፣ የማንነት ጠላቶች እንዲህ ነው ታስራችሁ ወደ እስር ቤት የገባችሁት። አቤት ውርደት! አቤት ውርደት! ዩሲ አቤት ውርደት! ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት አይቻልም፣ ከአላህ ጋር መጣላት አይቻልም። አይቻልም፣ አይቻልም። ከአላህ ጋር መጣላት አይቻልም። ተጣልታችሁ እኮ ነው የገባችሁት፣ ታስራችሁ በካቴና። በዛ ላይ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፉን የሚቃወም አካል ደግሞ እዛው ነበር። ሌላ ሰላማዊ ሰልፋችሁን የሚቃወም አካል እዛው ነበር። እንግዲህ ምን ታርጉት? ኦኬ፣ ምን ይምጣ? ምን ይደረግ? ከዚህ በላይ ለእናንተ ምን ይደረግ? this is my question። ምን ይደረግ? አሁን ለእናንተ ካሁን በኋላ ምን ይደረግ? ምንም ነገር ልታመጡ እንደማትችሉ ተገንዝበናል ማለት ነው። ኢትዮጵያኖች እኛ ነን። አገር ወዳዶች ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። ማን ነው ከ82ቱ ብሔር ብሔረሰብ ከ83ቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ
አንተን ተቆርቋሪ ያረገ ማን ነው? ምን ስለሆንክ አያችሁ ችግሩ የት እንዳለው ማን አትወክሉ ማንንም ወፍ ዘራሽ ሁሉ ሀገራችንን ለመዝረፍ ሀብታችንን ለመዝረፍ የምታደርጉት ሩጫ መቼም ቢሆን አይሳካላችሁም እንዲሳካላችሁ ደግሞ አንፈቅድም መቼም ቢሆን አይሳካላችሁም ዛሬ ሲደረግ የነበረ ቪዲዮ ነበር እሱን ለማምጣት ፈልጌ ነበር ምክንያቱም ውርደት በውርደት ነው የሆናችሁት አንዴ ጠብቁኝ ያው እዚህ ላይ ምክንያቱም ተዋርዳችሁ ነው የገባችሁት በጭራሽ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ላይ እንትን አድርጋችሁ መግባት አትችሉም በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጋችሁ የትም ዓለም ላይ አትገባቱም ወደ ቤት አትገባቱም አገር ወዳድ ኢትዮጵያ ነች በያለንበት አሁን ለመጣው ለውጥ ዘብ እንቆማለን በያለንበት ቦታ ሁሉ አሁን ለመጣው ለውጥ ዘብ እንቆማለን ምክንያቱም ፋይዳን ሲፊድ ወሪኩን ጅባን ኢሳኒ ተለፌ ደበርቴ ጅባን ኢሳን ቀበን ተኦሮሙማ ዳቲ ተዋን ብራቲ ሚቲ ኦሮሙማ ኸኛ ቆፋፍ ኑ ጅባን ዋኒ ብራ ተከተ ኢሳን ኑ ጅባን ይፍን ቀበን ዶክተር አብይን እየጠላችሁ ያላችሁት ለኦሮሞነቱ ነው ትላንት መለስን ስጠሉ የነበረው ለትግሬነቱ ነው ነገ ሶማሌ ቢመጣም ለዛ ነው የምትጠሉት ነገ ሲዳማ ቢበዛም ለዛ ነው የምትጠሉት ነገ አፋርም ቢመጣ ለዛ ነው የምትጠሉት ነገ አደሬው ቢመጣ ስልጣን ላይ ለዛ ነው የምትጠሉት ነገ ሌላው ብሔር ብሔረሰቦች ስልጣን ላይ ቢወጣ ለዛ ነው የምትጠሉት you hate them for who they are ለማንነቴ የብሔር ጥላቻ በደማችሁ ውስጥ የሚሽከረከር ዱክማኖች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው እንጂ የምትሰሩት ለመገንባት አይደለም ከዛሬ 10-20 ዓመት በኋላ ትንሿ ክልል የሐረሪ ክልል ከአደሬው ብሔር ተመርጦ ሰው ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ቢመጣ እኛ የኦሮሞ ህዝብ አብረን እንኖራለን ጠቅላይ ሚኒስተራችን ነው ብለንም እንደግፋለን እስከ ተመረጠ ድረስ አደሬ ስለሆነ እኛም መምራት የለበትም አንልም መለስ ትግሬ ነውና እኛን አይምራን አላልንም እኮኛ አንድም ቀን አላልንም ኦሮሞ አላለም ሌላው ብሔር ብሔረሰብም አላለም ያን ሲል የነበረው እነዚሁ ድኩማኖች ናቸው የኢትዮጵያ የዱሮዋ ስርዓት ናፋቂዎች ትምከተኞች ናቸው ያንን ሲል የነበረው አላልንም እኛ መለስ ትግሬ ነውና አይምራን አላልንም እኮኛ አላልንም አቦይ ፀሐዬ ትግሬ ነውና አይምራን አላልንም እኮኛ ስዩም መስፍን ትግሬ ነውና አይምራን አላልንም እኮ እንዴ አቦይ ስብሐት ትግሬ ነውና አይምራን አላልንም አቦይ ፀሐዬ ስኳር ሰረክ ሰው አጠፋ ነው ያልነው ጌታቸው አሰፋ እኮ ደህንነት አይሁን አላልንም ትግሬ ስለሆነ አላልንም እኮኛ ጌታቸው አሰፋ ደህንነት ላይ ስትሰራ ሰው አሰርክ አስገደልክ አጠፋ እግር ቆረጥክ ሰው ጨፈጨፍክ ብልት ላይ ውሃን ጠለጠልክ ይሄ ስራ ትክክል አይደለም ለዚህ ነው የምትፈለገው ለዚህ ነው ምንጠላህ ነው ያልነው ጌታቸው አሰፋ አቦይ ፀሐይን ደግሞ የሰራው ነገር ይሄ ትክክል አይደለም ማንነቱ ላይ አይደለም ስራው ላይ ነው ያተኮር ነው ማንነቱማ ወንድማችን ነው አቦይ ፀሐይ አቦይ ስብሐትም ጌታቸው አሰፋ ወንድማችን ነው ጥፋተኛ ቢሆንም ሁሉም ጥፋተኞች በሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወንጀለኞችና ጥፋተኞች በሙሉ ወንድሞቻችን ናቸው ኢትዮጵያኖች ናቸው እኛ በዛ አይን ነው የምናየው ወንጀለኛ ናቸው ግን ስለዚህ ትኩረታችን ከወንጀላቸው ነው እንጂ ከማንነታቸው አይደለም ከግንዳቸው አይደለም ከበቀሉበት መንደር አይደለም ከበቀሉበት ብሔር ጋር አይደለም ችግራችን ወይም የሚያመልኩት አምላክ አይደለም ችግራችን ወይ ስማቸው አይደለም እኛ ጋር ያለው ችግር ልክ እናንተው ጋር ዱኩማኖች ጋር
አብይ አህመድ የምትለዋ ነገር ችግር እንዳላት ሁሉ እኛ ጋር ወልደ ጻድቅ ሲባል እኛ ጋር ችግር የለው። ምክንያቱም ጥያቄያችን እሱ አይደለማ። ማንም ይምራን ማንም ፍትሃዊ የሆነ እኩልነት ነው እኛ የምንፈልገው። ማንም ይምራን ማንም የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ማንነት ይጠበቅ ነው። ማንም ይምራን ማንም የኩል የሆነች አገር የበላይ የሌለባት የበታች የሌለባት ሁሉም የሚጎርስባት ስልጣን የያዘው ብቻ የሚያገሳባት ስልጣን ላይ ያወጣው ህዝብ በረሃብ የሚማቀቅባት አገር አትሁን። ባለ መሬቱ ባለ ሀብቱ ተጠቃሚ ይሁን። ለሚገኘው የተፈጥሯዊ ሀብቶች እኩል ድልደላ እኩል ሽንሸና ይኑር። መሬት ከኛ መሬት ስለተገኘ ለኛ አብላጫው ይሰጠን የሚል ነገር የለም። እኩል እንጎራረስ እየተባለ እኮ ለዛም እኮ ነው ያባገዳ ልጆች የሆን ነው። ሳንጎርስ ስለምናጎርስ ነው። ወተቱን አልበን ሳንጠጣ ስለምናጠጣ እኮ ነው። በጉን ፍየሉን በሬውን ግመሉን አርደን እኮ ጠብሰን ስለምናበላ ነው ያባገዳ ልጆች የተባለው። ለራስ መብላት የምንመኘውን ለወንድም ባበላን ቁጥር ስለምናገሳ ነው እኛ እንደበላን ያህል ቁጥር። ጠባብነትና እኔነት የኔ የምትለዋ ነገር እኛ ጋር የለችም። እዚህ ጋር ነው ልዩነታችን። እናንተ አቦይ ፀሐዬ ላይ ስትፈነጩ የነበራችሁት ትግሬ በመሆኑ ነው። አቦይ ስብሃትን ጥላቻው ትግሬ ስለሆነ ነው። ጌታቸው አሰፋ ትግሬ ስለሆነ ነው እናንተ የምትጠሉት። መለስ ትግሬ ስለሆነ ነው። ምን ሰራ ላይ አይደለም ትግሬ በመሆኑ። ምክንያቱም በተጨባጭ አየናችሁ። አሁን አብይን እየጠላችሁ ያላችሁት ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ነው። አብይ እቺ ኢትዮጵያ ላይ ባይመጣ አይስዌር ቱ አላህ በአላህ ስም እምላለሁ አብይ ስልጣን ላይ ባይመጣ ቲም ለማ ስልጣን ላይ ባይመጣ ኦሮሚያ አገር ሆና ነበር። ኢትዮጵያ ሱሴ ብሎ እኮ 360 ዲግሪ ወደ ኋላ ያስመለሰን ወደ ኢትዮጵያ እቅፍ ያስገባን ቲም ለማ ነው እንጂ አገር ሆነን ነበር። እኛ ባሁን ተገላግለናል እኮ። አሁን ድንበራችንን ለማስከበር ከናንተም ጋር ወይ ከሌላውም ጋር ከሚተናከለው ጋር በሽምግልናም ይሁን በጥይት በሰላምም ይሁን በጉልበት እየተጣላን ሊሆን ይችላል እንጂ እንደ ሀገር ሌላ ሀገር ሆነን ተፈጥረናል በዓለም ላይ። ዛሬ ጉድ ሰራችሁን እያልናቸው እኮ ነው። እኛ እነሱ ጉድ ነው የሰሩ እያልን እኮ ነው። ምን አለ ምክንያቱም ከናንተ ጋር መኖር የሚችል የለም። ከዚህም ከተኛ ጋር ሰላም አገራችን አታፍርም። በሄድክበት ሁሉ ድሃ ሀገር እየተባልክ፣ በሄድክበት ሁሉ ለማኛ ሀገር እየተባልክ፣ በሄድክበት ሁሉ በሽተኛ ሀገር እየተባልክ፣ በሄድክበት ሁሉ ሰው የሚሞትባት ሀገር እየተባልክ፣ በሄድክበት ሁሉ ነገር የሌለ ሀገር እየተባልክ፣ በዛ ላይ አትዋደድ፣ አትደጋገፍ፣ አትደማመጥ። ሁሌም ተንኮል የዘር ጥላቻ። እኛ የአማራ ጥላቻ የለብንም። ተጋብተዋል ከአማራ ጋር ብዙዎቹ ተዋልደዋል። ጎረቤት ነን። ችግር የለብንም ከነሱ ጋር። ከትምከተኛ ግን የዘላለም ጠላት ነን። ከምኒልክ ደጋፊ ጋር የዘላለም ጠላት ነን። ከድሮ ስርዓት ናፋቂ ጋር የዘላለም ጠላት ነን። ከትምከተኛ ጋር የዘላለም ጠላት ነን። የዘላለም ምንም ማንፈግፈግ የለም በዚህ ላይ። አናፈገፍግም በዚህ ላይ። አቋማችን ነው ይሄ። ምኒልክን የሚሰብክብን ጠላታችን ነው። አጼዎቹን የሚሰብክብን ጠላታችን ነው። ሃይማኖት እኩልነትን ለማጥፋት የሚፈልግ ጠላታችን ነው። ፌዴራሊዝምን ለመደምረስ የሚፈልግ ጠላታችን ነው። አንዲቷን ኢትዮጵያ፣ አንዲቷን ባንዲራ፣ አንዲቷን ቋንቋ የበላይ አድርጎ ለመጓዝ የሚፈልግ ማንኛውም አካል በቡድንም ይሁን በህብረት በግል ጠላታችን ነው። የታሪክ ጠላታችን፣
የዘላለም ጠላታችን ማፈግፈግ የለም ከዚህ አቋማችን ላይ ተመስገን ብላችሁ የዶክተር አብይን እግር ልሳችሁ ነበር መኖር ያለባችሁ አሁን እንኳን እሱ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ልትወጣ ተመስገን ብለ የአብይን የለማን ኢትዮጵያ ወዳድ መሆንን እውነት ቢሆን ኑሮ ተመስገን ብለ ለማ ሄደ መንገድ ትከተል ነበር ምክንያቱም ኢትዮጵያ ራሱ አትወዷትም እናንተ ከናንተ የበለጠ ኢትዮጵያን አብይና ለማ ነው የሚወዷት የኦሮሞን የ150 ዓመት ትግል ወደ ኢትዮጵያ የቀየሩ ብርቅዬ ልጆች እኮ ናቸው ወራዶች የኦሮሞ ህዝብን የ150 ዓመት self determination independency struggle የራስም በራስ የማስተዳደር አገር ሆኖ የመዋቀርን የ150 ዓመት ህልምና ትግል ብዙ ነፍስ የገበርንበት ብዙ እግር ያጣንበት ብዙ ህይወት የተሰዋበት ትግልን ወደ ኢትዮጵያ ማፍቀር የየሩ ብርቅዬ ወርቅዬ ኢትዮጵያኖች እኮ ናቸው አብይና ለማ እግራቸውን ነበር መላስ ያለበት ማንኛውም ኢትዮጵያን ወዳለው የሚል ሰው ማንኛውም 350 ኢትዮ 350 የሚለው ትርጉሙ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ 350 አሁን ካለንበት ወደ ነበርንበት እንመለስ ነው 350 ሰርክል ነች አሁን ካለንበት ወደ ነበርንበት እንመለስ ነው ትርጉሙ ያስኳላ ትርጉም እና የዲቃላው ኤርሚያስ ለገሰ እና ሌሎቹ እነዚህ ትምከተኞች ግሩፕ 360 የምትለዋ ትርጉሙ አሁን ካለንበት ቦታ ወደ ነበርንበት ያጼውና ያንዲቷ ኢትዮጵያ ቦታ እንመለስ 360 ዲግሪ እንሽከርከር ነው that is the meaning ያ ነው ትርጉሙ 360 ካለንበት ወደ ነበርንበት የነበርንበት የታነች ኃይለ ሥላሴ ንጹሃን ኢትዮጵያ ላይ እግሩን ያስቀመጠ ለውሻው ስጋ የሚያበላባት ኢትዮጵያ ወደዛ እንመለስ ነው 360 ኃይለ ሥላሴ በሰው ጫንቃ ላይ ጥላቴ ይዞለት የሚሄድበት በእግሩ ሳይሆን በሰው ጫንቃ ላይ 360 ወደዛ ስርዓት እንመለስ ነው አጼ ምኒልክ የኦሮሞ ልጆች የሲኮመንዶን ኦሮሞ የኦሮሞ ልጆችን ብርቅዬ እናቶችና አባቶችን ጡትና እጅ የቆረጠበት ስርዓት ወደዛ እንመለስ ነው 360 ማለት አጼ ምኒልክ የሐረርጌ ልጆችን በጨለንቆ ላይ በጅምላ የጨፈጨፈበት ስርዓት ላይ እንመለስ ነው 360 የወሎ ልጆች ለ400 ዓመት ማንነታቸው ምንነታቸው ጨፍጨፋ ሲደረግባቸው የነበረው 360 ወደዛ እንመለስ ነው አንዲቷ ኢትዮጵያ አንዲቷ ቋንቋ አንዲቷ ሃይማኖት የክርስቲያን ደሴት የሆነችው ኢትዮጵያ ወደዛ እንመለስ ነው 360 በጥቅሉ 360 ማለት ትርጉሙ አሁን ካለንበት ወደ ነበርንበት 360 ዲግሪ እንቀየር ነው that is the strategy it will never gonna happen never ever አይሳካላችሁ ምክንያቱም ከቀይሮች ቀይሮ የሆኑ ከእጀቶች እጀቶ የሆኑ ከፋኖች ፋኖ የሆኑ ከሶማሌው ሶማሌ የሆነ የኢትዮጵያን ፌደራሊዝም የሚወዱ ከትግራዮች ከሁሉም ክልሎች እሳት የሆኑ ልጆች ከኛ ትውልድ በኋላ እየበቀሉ ነው ያሉት በኩልነት ሳንበላለጥ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራና ተደምጣ በራሷ ልጆች ሉዓላዊነቷ ተከብሮ የምትኖርባት ፌደራሊዝም ለዘላለም ኖ ዳውት ያ እንደሚሆን ያቺ ነች እንግዲህ ነፍጥ ያነገበን አካል እያጮች ያለችው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኢትዮጵያ መንግስታችን ጥሩ ስራ እየሰራ ነው በርካታ ስራ እየሰራ ነው
እንግዲህ ኤርትራ ነው ያለው ጸጉር የምትሰነጥቁ ሰዎች ይሄንን ኤርትራውን የሥራ ጉብኝት ደግሞ ምን እንዲያወራችሁ እንደሆነ ገና እንጠብቃለን እንሰማለን ምክንያቱም ለተንኮል ነው የሄደው ሊማከር ነው የሄደው ሴራ ያሴሩ ነው የ360 የነዛ ሶስቱ አሸባሪዎች ድርጅት የሚያቀነቅነው ይሄ ነው አሁን ኢሳያስ ጋር ሄደው ለምክክር ነው ኢትዮጵያ ጉዷ ፈላላት አብይ ከኢሳያስ ጋር ተስማማ አማራ አለቀልህ አስበቁት ይሄን አማራ ፈርዶበታል መቼም ዘንድሮ አንበቆቦቃችሁት አማራ አለቀልህ አማራ አያልቅም ኦሮሞ አለንለት አያልቅም አማራ በአማራ ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ነው ችግር እኛ ኦሮሞዎች አብረን ተጋፍጠን እንከላከልላቸዋለን ዳን በአማራ ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ችግር ትግሬዎች አብረው ቆመው ይከላከላሉ በአማራው ላይ የሚደርሰው ማንኛውም ችግር ሶማሌው አብረው ቆመው ይከላከላል ብሔር ብሔረሰቦች አብረው ቆመው ይከራከራል ትምከተኛ በአማራ ስማት ነግድ ይያልነህ ነው አማራው ምንም የሆነ ነገር የለም አስጨፈጨፋችሁ አጋደላችሁ መልሳችሁ ሁለቱንም ጀግና ብላችሁ ታወድሳላችሁ ምን አይነት ዘመን እኮ ነው የመጣ ነው ይገደሉ ብላችሁ ስታነሳሱ የነበራችሁት እናንተ ይቀንጠስ ስትሉ የነበረው እናንተ አምባቸው ይገደል አመራሩ 1 3 4 አመራር ጭንቅላቱ ይቀንጠስ ስትሉ የነበረው እናንተ ብር ስታዋጡ በዋትስአፕ በቫይበር ውስጥና ወደ ሀገር ቤት ስትልኩ የነበረው እናንተ አገዳደራቸው ከዛ በኋላ የምን ሌላ ጣት መቀሰር ነው በግድያው ላይ የተሳተፉ ሰዎች ሲታሰሩ የቀሩ ካሉ ይታሰሩ ማለት ነው ያለባችሁ ወይስ በግድያው ላይ የተሳተፉት እንዳይጣራ ከተጣራ በእድሜ ይፍታ ሊፈረድባቸው ስለሚችል መረጃ አለባቸውና ማስረጃም ስላለ አይጣራ ፍሪ ይለቀቁ ሳይጣራ ውሳኔ ሳያገኝ ምንም ነገር እንትን ሳይል ይለቀቁ ከእስር ቤት ብላችሁ ነው መጮህ ያለበት እነዛ የታሰሩ ሰዎች ወንጀለኛ መሆናቸውን እኮ እየመሰከራችሁ ነው ይፈቱ የምትሉ ሰዎች እንዴ ህግ አጣርቶ ይፈታዋል አንተ ይፈታ የምትለው ምን ስለምታቅ ነው እጁ እንዳለበት ስለምታቅ ነው እዛ እስር ቤት ደግሞ በኋላ ያምናል ምክንያቱም ፕሪስክሪፕሽን የእስር ቤት እንትን ሲስተም አለው ሲስተም ውስጥ በኋላ ከዚህ ጋር የነበሩ ሰዎችን ተናገር ሲባል የሚናገር ይኖራል እስር ቤት ውስጥ እስክንድር ነው ያሰማራል ሊል ይችላል ዶክተር ጫሜ ነው ያሰማራል ሊል ይችላል በጀት የሰጠን እንደዚህ አይነት ሀብታም ነው ሊል ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ እውቅና ያለው እከሌም ሊል ይችላል የተቀዳ ማስረጃ የተጻጻፉት ቴክስት የተጻጻፉት ሌተር የተላላኩት ኢሜል የተላላኩት ሌላ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ገንዘብ ትራንስፈር የተደረገበት የባንክ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ መደበቅ አይቻልም መሸሸግ አይቻልም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከተመረመሩ ሌላ ውጪ የቀሩም ሊታሰሩ ስለሚችሉ ቶሎ እነዚህ ላይ ጮኸን እናስፈታ አይቻልም የኔ ሸመጥ አይቻልም የኔ ትምከተኛ አይቻልም የኔ ትምከተኛዬ አይቻልም እንደንዳሙ ሲንጀቹ ጅራብራ ላል ወራይ ዳሜኹን አከ ቆረተመን እንበርባደን ዮ ቆረተመን ነመከናን ወጅ ጅረጃኒ ማን ማለቀ ነመከናን ወጅ ተበርሰጃን ቴክስቲ ሳወል ይበረይሰን ያርከም ዋን ሳወል ይሄ ሁሉ ስለሚ ዋን ሁኑንዲ መቃረድ ደቀበሙፍ ነምኒ አለታፈ ከይደሙ ታውስ መቃጅሩፍ ደፈኒ ጀረኸና አባስኑ ካለ ጅሩሌን አለተካፉ ጀቹዳፍ ጨው ጅረን ውጪ የቀረውን ጠቁመው ሳያሳስሩት እስክንድር በቃ ሊገባ ነው እስር ቤት ይጠቁሙታል ገንዘብ አስተላልፏል በአዋሽ ባንክ ከሌም ገንዘብ አስተላልፏል በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ባለ ሀብትም ዶክተር ጫሜን በእንዲህ አካውንት ገንዘብ አስተላልፋለች በቃ በዚህ መሰረት የተሰራ ደባዎች ሁሉ ይነቃል ባንኮቹን ከተነቃ ሌተሩን ካየ ኢሜሉን ከተገኘ
ማስረጃዎቹ ከተሰበሰቡ ይታሰራሉ እነዚህ ልጆች። እነዚህን ውጪ የቀሩትን ሳያስሩ ውስጥ ያሉትን ፍሪ እያልን ፍሪ ፉድ ባንክ የለመድሽ ሁሉ ፍሪ እያልን እናስፈታና ውጪ የቀሩትንም እናድን የሚል ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ነው እየወጣችሁ ያላችሁት። በሰላማዊ ሰልፍ የሚፈርስ የሚወርድ መንግስት ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ የለም። የወያኔን ስርዓት እኮ ያወረድነው በማንነታቸው ጥላቻ ሳይሆን ጀግናው የትግራይ ልጆች የተጋደሉበት የትግራይ ሰማዕቶች የሞቱለትን ዓላማ ለግል ጥቅማቸውና ለራሳቸው ፍላጎት ሸንሽነውና ሸርፈውት ህዝብን እየበደሉ የተዋጉለትን ዓላማ ወደ ጎን ትተው የራሳቸው መንገድ እያቀኑ እየሰሩ ስላሉ ነው እኛ የተቆጣናቸው። እንዲያቆሙም ላይ ትግል ያደረግነው በጋራ ሁላችንም እኮ ትግል ያደረግነው ለዛ ነው። ትግራይ ልጆች ስለሆኑ አይደለም። ደርግን አንበርክከውት እኮ ነው የገቡት። አጥንታቸውን ከስክሰው እኮ ነው የገቡት። ደማቸውን ረጭተው እኮ ነው የገቡት። በጓዳቸው ሬሳ ላይ እየተረማመዱ እኮ ነው የገቡት። ጀግኖቻችን ናቸው። ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። እነዛ የሞቱ ስማቶች የሞቱለት ዓላማ ሰውን ለማሰቃየት ስላልነበረና ሰውን በማሰቃየት ስራ ላይ የተሰማሩት ወንጀለኛ ናቸው ብለን ነው ስንቃወማቸው የነበረው። ጀግኖቹ የሞቱለት ዓላማ ሙስና አልነበረምና ሙስና ላይ የተሰማሩት ባለስልጣኖች ትክክል አይደሉም ብለን እኮ ነው የተቃወምናቸው። ጀግኖቹ የሞቱለት ዓላማ ሴት ማስገደድ አይደለምና አስገድዶ መድፈር በማስገድዶ መድፈር ላይ የተሰማሩት ባለስልጣናት ወንጀለኛ ናቸው ብለን እኮ ነው የታገልናቸው። የሞቱለት ዓላማ የትግራይ ልጆች የሞቱለት ዓላማ ለእኩልነት ነው እንጂ ለጭቆና አይደለም። ጭቆናን እያራመዱ ያሉት ባለስልጣኖች ትክክል አይደለም፣ ይዋረዱ ይውረዱ ብለን እኮ ነው በጋራ የቆምነው። እድል አግኝታችሁ እኛም ከእናንተ ጋር እናንተም ከእኛ ጋር ልትሰለፈ የቻላችሁት በዚህች ዓላማ ነው የተገናኘ ነው። የእናንተ ጥላቻ ለካ ትግሬነታቸው ነበር፣ አውቀንባቸዋል። አሁን ደግሞ አብይ በሚሰራው ስራ ዶክተር አብይ የብሔርን በላይነት የሚያንጸባርቅ ከሆነ ዶክተር አብይ የአንድ ሃይማኖት በላይነትን የሚያንጸባርቅ ከሆነ ዶክተር አብይ ዲሞክራሲን የማያስፋፋ ከሆነ ዶክተር አብይ በሙስና ውስጥ የሚዘፈቅ ከሆነ ዶክተር አብይ ኢሰብአዊ የሆኑ ድርጊቶችን እየሰራ ከሆነና እንደ ሌሎቹ አመራሮች በተግባር በማስረጃ ካየነው እንቃወመዋለን። ያኔ ሳናየው ግን ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ አንቃወመው፣ እንደግፈዋለን። ባርዛፍ በተከለ ቁጥር እያሽቃበጣችሁበት ችሎ አጎንብሶ ለህዝብ በተናገረ ቁጥር እያጣጣላችሁ ስታፋጩበት ችሎ ብሔር ከብሔር ክልል ከክልል እምነት ከእምነት ህዝብን ከህዝብ አገርን ከአገር ሌላውን ከሌላ ለማገናኘት ለተቀን ሲሰራ የፎቶ አምባሳደር እያላችሁ ስትሰድቡት ከርማችሁ ለልማት በሮጠ ለምኖችን አገር ከወደቀችበት ጉድጓድ ሊያወጣት መሰላል በሰራ ቁጥር ምስማር ስትደብቁበት መሰላል ሊሰራ ያዘጋጀውን እንጨት ስትደብቁበት ስታቃጥሉበት እሱም መልሳችሁ ጉድጓድ ውስጥ ልትጥሉት ቀን ከሌሊት ስትሰሩበት እያየናችሁ የትኛው ኢትዮጵያ ነው የሚደግፋችሁ? የትኛው የእምነት አባቶችን ከተሰደዱበት ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ አስደርጎ ለነጻነት እንታገላለን ብለው በየዋሻው ውስጥ ያሉትን ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ አድርጎ በየቦታው አንገባም ብለው የመሸጉትን ጊዜ እንስጣቸው፣ አንግደላቸው፣ እናባብላቸው፣ በሰላማዊ መንገድ እናስገባ፣ ጦርነት ለኢትዮጵያ በጅም ወደ ጦርነት አንግባ እያለ በትግስት እየተጓዘ እያየ ነው
ክልሎች አንዳንድ ክልሎች አፈንግጠው ምን ሲሉ ነፍጥ አንግቦ ተነስቶ ወታደር ነበር እኮ ዶክተር አብይ ኮሎኔል ነበር። ጥይት አታስተምር፣ መድፍ አታስተምረው። ወታደር የሆነ ቁጡ ያልሆነ ታጋሽ የሆነ አሳቢ ቅን የሚሳሳ የእናት አንጀት ያለው የአባት አንጀት ያለው መሪ አግኝተን ለችግራችን ሁሉ ችግር ባለበት ራሱ ሰጥቶ ቀና ደፋ ሲል ሲሰራ እያየነው በልፋቱ ከጎኑ ቆመን ልንረዳው ሲገባ እቺ ሀገር እኮ ባለፉት 250 ዓመት ውስጥ የተቆፈረ መቃብር ውስጥ ነው ያለችው። እቺ ሀገር እኮ አብይ ከመጣ ነው እንደ ጉድጓዱን ቆፍሮችን ሀገር አንዳንዴ ደስ የሚለኝ ነገር ትምከተኞች የሚናገሩትን አያውቁም። አብይ ኢትዮጵያን ጉድጓድ ከተታት ጉድጓድ ውስጥ ከተታት ይላል 360 የዱሮ ስርዓት ናፋቂ ወደ ዱሮ ስርዓት እንመለስ ዝግጅት ላይ ቁጭ ብሎ አብይ ኢትዮጵያን ጉድጓድ ውስጥ ለ150 ዓመት ጉድጓድ ውስጥ የቆየችውን አገር አብይ መጥቶ በአንድ ዓመት ነው እንደ ጉድጓድ ውስጥ መከታት? ለ150 ዓመት ጉድጓድ ውስጥ የነበረች ሀገር ላለፈው 27 ዓመት ወያኔ ጉድጓድ ውስጥ ከተታት፣ መለስ ጉድጓድ ውስጥ ከተታት። የኛና የናንተ ተቃውሞ ራሱ በመለስ ላይ ልዩነት አለው። የኛና የናንተ ተቃውሞ በትግራይ ልጆች ባለስልጣን ላይ በነበሩት ላይ ራሱ ልዩነት አለው። 27 ዓመት መለስ እቺን ሀገር ጉድጓድ ከተታት። አሁን ደግሞ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እቺን ሀገር ጉድጓድ ከተታት እንዴ! 27 ዓመት እቺ ሀገር ጉድጓድ ውስጥ ቆየች በመለስ። አሁን አብይም ጉድጓድ ውስጥ የነበረችዋን ነው እዛ አያት እንኳን ቢባል አንድ ነገር ነው። ጉድጓድ ውስጥ የነበረችዋን ሀገር ከጉድጓድ ውስጥ አላወጣትም ካለም እሱም ሌላ ነገር ነው። መልሰ እንደገና አብይም ጉድጓድ ውስጥ ከተታት። የውሸት ነገር እንዲህ ነው የሚያስታውቀው እንዴ! ጉድጓድ ውስጥ ስንቴ ነው ሀገር ጉድጓድ ውስጥ የምትገባው? ስንቴ ነው ሀገር ጉድጓድ ውስጥ የምትገባው? ጎበዝ ጃል። ስለዚህ የማንነት ጥላቻ ላይ ያተኮራችሁ ናቸው። እንዲህ አይነት የሚሳሳ መሪዎችን ያገኘን ጊዜ ሰርቶ በስራ ለማሳመን የሚፈልገው መሪ ባገኘን ጊዜ ሉክ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ለምሳሌ ወሰዱት። በአዲስ አበባ ከንቲባ ሆኖ መጥቶ ከተመረጠና እዛ ላይ መምራት ከጀመረ ጊዜና እስከ ዛሬ ድረስ ምን ሰራ? ስንት አይነት ስራዎች ሰራ? ስንት የእናቶች የፈረሰ ቤት እንዲቀና አደረገ? ስንት የድሃው ቤት ቀና ማብራት እንዲኖረው አደረገ? ስንት መንገድ አበጃጅ? ስንት ነገሮችን አስፈጸመ? በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ከእስር ቤት የወጡትስ ስንቴ መግለጫ ሰጡ? ስንቴ ጸጉር ሰነጠቁ? ስንቴ የሚያባላ ርዕስ አመጡ? ስንቴ ዋሹን? የተኮለኮሉት ሚዲያዎች በትምከተኛው የተከፈቱ የተለያዩ ሚዲያዎች ማይክሮፎኖች ከእስር ቤት የወጡት ጋዜጠኛ ባይነኙን በሽተኛ ስንቴ ያናገሩት? ስንቴ መግለጫ ሰጠ? የስልጣን ፍቅር እንዲያሳብዳል። በቴሌቪዥን መግለጫ መስጠት እንዲያሳፍራል። ወራዳነት እኮ ነው። ወራዳነት እንዴ! ወራዳነት ከዚህ ያለፈ ወራዳነት ምን አለ እንዴ? ሰው ሳይሰራ ቴሌቪዥን ሰብስቦ መግለጫ 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 ስራ ነው እንዴ? መግለጫ ማን ነው ስራ ነው ያለው? መግለጫ 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 መግለጫ። እስቲ አንድ ባህር ዛፍ ተክሏል በአዲስ አበባ? ያ በሽተኛ ሰውዬ ያ የሚሄደው ሬሳ እስክንድር ነጋ ነው ምናምን እስከ ዳር መሸበት ያ በአስማት የቆመው ፓስታ አንድ ባህር ዛፍ ተክሏል ወይ? አንድ ባህር ዛፍ ተክሏል ወይ? አዲስ አበባ ወዳለው ይላል። አንድ ባህር ዛፍ ተክሏል ወይ? አልተከለም። አንድ የጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር ሄዶ እራት ዳቦ ገዝቶ ሰጥቷል ወይ? አልሰጠም።
እሱ እስካሁን የሰራው ነገር ቢኖር ምንድነው? ብዙ ሚዲያዎች በትምከተኞች እጅ እንዲደራጁ አደረገ። እነዛ ሚዲያዎች እሱ ፊት ለፊት እንዲቀመጡ አደረገ። እነዛ ሚዲያዎች ስርጭት እንዲያሰራጩ አደረገ። እነዛ ሚዲያዎች ወሬ እንዲበትኑለት አደረገ። ወሬ ነው የሰራው ነገር እንጂ ስራ በተጨባጭ የሰራው ነገር የለም። ወሬ ደግሞ ስራ አይሆንም። እቺን ኢትዮጵያ እንወዳለን የምትሉ ሰዎች፣ እቺን ብሔር ብሔረሰቦች እንወዳለን የምትሉ ሰዎች፣ እቺን ሀገር ወደፊት ማራመድ እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ከዶክተር አብይ ጋር ለዘላለም መቆም መቻል አለብን። ሲያጠፋ እንነግረዋለን፣ ሲሳሳት እንነግረዋለን። አሁን ግን ዶክተር አብይ ላይ እየዘመተ ያለው ዘመቻ የማንነት ጥላቻ ነው እንጂ የሥራ አይደለም። በስላውማ ቢሆን በሌላ ቦታዎች ሁሉ ባልተወደሰና ባልተሸለመ ነበር። ስለዚህ አሁን መረጃ አለን እኛ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ነፍጥ ያነገቡት አካላቶች ምን እየሰሩ እንደሆነ በተለያዩ ቦታዎች ምን እየሰሩ እንደሆነ በዶክተር አብይ ላይ ምን እየጻፉ እንደሆነ ምን እያደረጉ እንደሆነ አይሳካላችሁም። ትምልካውን አይሳካላችሁም። ስለዚህ እንኳን ተዋርዳችሁ ለውርደት በቃችሁ። ዲሲ ላይ የነበራችሁት ግለሰቦች ምክንያቱም ያን ቪዲዮ ላሳያችሁ ነበር የፈለኩት። ሰዓት 1 ሰዓት ሆኗል። ሌላ ጊዜ እናደርገዋለን እንግዲህ ሜቢ ቱሞሮ። ተዋርዳችኋል። ግብ አልመታላችሁም። እትሚል ኮይነ ወሪስ ዲሲ ዳራንተነ ሆንጎይ ተኒገልተን ካሁን በኋላ በየትኛውም ዓለም ይህንን የለውጥ አመራሮች የሚቃወም አካላትን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ራይት አዌይ ይደረጋል። ራይት አዌይ እዚህ ስትቃወም እዚህ እንደግፋለን። ካሁን በኋላ በዓለም ላይ የትም ቦታ ላይ አሁን የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ ለማጣጣል ጥላሸት ለመቀባት በሌሎች መንግስቶች እንደ መጥፎነት እንዲታይ ለማድረግ የሚወጣ ሰላማዊ ሰልፍ በሙሉ ከጎኑ የሚደግፈው አካል ይወጣል። ዳን ባላንስ ይሆናል። ግብ ይመታል ማለት ነው። ለሁላችንም ግብ አይመታላችሁ። ስለዚህ በእስክንድር የተቀናጀው ሰላማዊ ሰልፍ 50 ሰው ተገኝቶበታል። 50ዎቹም በተገኙበት ሌሎቹም የብሔር ጥላቻ ያሳበዳቸው መሆኑን ያው አይተናል። ሲሰድቡ ጋላ ብለው ሲሳደቡ፣ ሰፊውን ህዝብ ሲሳደቡ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው እስር ቤት ገብተዋል። ከሽፏል ማለት ነው። በሌላ ወገን ያለው ዶክተር አብይ ደጋፊዎች በሰላማዊ መንገድ የዶክተር አብይን ፍቅር የለውጡን ድጋፍ አሰምተዋል። በየቦታው ይሄ ነው የሚደረገው። በየቦታው ካሁን በኋላ there is no way እንዲህ የማንነት ጥላቻ ይኖራቸዋል ብለን ብናቅ ኑሮ ትግራዮኖች ባለስልጣን ላይ ስትዘምቱም እኛም ከናንተ ጋር ባልዘመትን ነበር። በስራቸው ጠልታችሁ የዘመታችሁ ነበር የመሰለን ያኔ። እናንተ ለካ የትግሬ ጥላቻ ስላላችሁ ነው የዘመታችሁት። አብራችሁ እኔ ባልወጣው ነበር። እስክንድር ነጋ ይፈታ ብዬ እዚህ ፌስቡክ ላይ ያወራሁት ሰዓትና የጨውኩት ድምጼ ሁሉ ዛሬ ድረስ ይሰማኛል። እስክንድር ነጋ ይፈታ ብለን የጦንበት ሰላማዊ ሰልፍ የወጣንበት የተናገርንበት ለኢትዮጵያ የሚታገል መስሎን ነበር። የበደሉት መስሎን ለካ ሰውየው ለእስር የሚሆን ነው። ሰውየው ህዝብ ውስጥ መለቀቅ የሌለበት መርዛማ እባብ ነው። እባብ። እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ የትግራይ ባለስልጣኖች ይሄን እባብ አውቀውት መለስ ያኔ እስር ቤት ውስጥ የሆነ ፖይዝን አብልተውት ያልገደሉት በጣም ሩሩ ናቸው ወደሚለው አንዳንዴ እንዴት እስክንድርን እዛ እስር ቤት ያኔ በነበረ ጊዜ በሃይፐርቴንሽን በብለድ ፕሬሸር
ወይ ደግሞ ፉድ ፖይዝኒንግ ወይ ደግሞ በኢንጀክሽን ወይ በሆነ ነገር እንዴት አልሞተም ነበር? ምክንያቱም እንዲህ አይነት ሰው እንዲህ መሆኑን አውቀውት እንኳን አልገደሉትም፣ እስር ቤት ነው ያስቀመጡት። ምክንያቱም ህዝብ ውስጥ የሚለቀቅ እብድ ውሻ አይደለም እሱ አሁን እብድ ውሻ ነው። ህዝብ ውስጥ መለቀቅ የለበትም፣ ቫይረስ አለው። ህዝብ ውስጥ የሚለቀቅ ኢትዮጵያ ተቀምጦ ዲሲ ላይ ንግግር የሚያደርግ ጉረኛ። ኧረ በእናታችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ንቁ እንዴ! ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ በስልክ ዲሲ ላይ ንግግር የሚያደርግ ጉረኛ ፖለቲከኛ ነኝ የሚል ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ዲሲ ላይ ጠራና ዲሲ ላይ በስልክ ለወጡት 50 ሰዎች ንግግር የሚያደርግ ንግግር ይወዳል ማለት ነው እኮ ሰውየው ማውራት ይወዳል፣ ሱስ አለበት ማለት ነው። ኡቃቢ ቤት ውስጥ እኮ ነው ተረግዞ የተወለደው የሚመስለኝ እኔ እንትን ያለበት ኡቃቢ ያለባቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጠንቋይ ቤቶች እዛ ቤት ውስጥ ስታገለግል ነው እንደ እናቱ የወለደችው። ምክንያቱም ኡቃቢ ጠንቋይ ቤቶች ድምፅ አይጠፋም፣ ሁሌም ጭር ስላ አይወድም ሰውየው ጭር ስላ አይወድም። ጠንቋይ ቤቶች ግርግር ይበዛዋል፣ ወሬ ይበዛል፣ ምን ይበዛል። ኡቃቢ ቤት ምናምን ብዙ ነገር ይበዛሉ። ሰውየው ጭር ሲል አይወድም። አገር ሰላም ከሆነ አይወድም፣ ይታመማል። እኛ ሰላም እኮ ወዳነን፣ ኧረ ሰላም እንፈልጋለን ጎበዝ። ሁሉም በችሎታ ስራና ሀብታሙን፣ ሁሉም በእውቀት ተከራከርና ተመረጥ። ለሀገራችን በህዝብ የሚመረጥ መንግስት ይናፍቀን እንዴ? ተስካር ቤት ውስጥ የተወለደ ወይ ደግሞ ኡቃቢ ቤት ውስጥ የተወለደ ወይ ደግሞ የሆነ ግርግር ያለበት ቦታ ውስጥ የተወለደ ሰውዬ ጭር ስለ አይወድም። ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ ዲሲ ላይ በስልክ ንግግር የሚያደርግ ወራዳ እንዴት ኢትዮጵያኖችን ለማባላት የሚጠራ የሚግር መሆኑን ለብር ለማላብ ለብር የሚሄድ መሆኑን እንዴት አይገባንም? ጀነራል አሳምነው ጽጌ እኮ ልብ በል፣ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ግራውንድ +3 ቤት ፍንፍኔ ላይ 2 ቤቶች፣ ሱሉልታ ላይ ቤቶች፣ ሰበታ ላይ ቤቶች፣ ባህር ዳር ላይ ቤቶች። ይህ ሰውዬ ጀነራል ሆኖ ሲሰራ ነበር እንዴ? ዕድሜ ልኩን 9 ዓመት ታስሯል አላላችሁኝም? ይህ ሰውዬ ታስሯል ተባለና ተለቆ ሲነግድ ነበር። እንዴት እስር ቤት የነበረ ሰው ለ9 ዓመት እስር ቤት የነበረ ሰው ይሄን ሁሉ ሀብት ይኖረዋል? ከሞን እንግዲህ የባንክ አካውንት ውስጥ ያለውን ገንዘብ መናገር አልፈልግም። we do know that ኢንፎርሜሽኑ አለን። ባንክ አካውንት ውስጥ ስንት ብር እንዳለ። ግን በአዲስ አበባ ያን የመሰለ ግራውንድ +3 ቤት በሰበታ በሱሉልታ በባህር ዳር ቤቶች፣ ይሄ ሰውዬ ከ5 እና 6 ቤቶች በላይ አለው። ከየት አመጣ ብሩን? እንዴት ይሄን ሁሉ ቤት ሊኖረው ቻለ በየቦታው? 9 ዓመት ሙሉ እስር ቤት ነበር። በዶክተር አብይ ነው እድሜ ይፍታ ተብሎ ከእስር ቤት የተለቀቀው እኮ በዶክተር አብይ ነው። ዶክተር አብይ ይቅር ባትለውና ከእስር ቤት ባታወጣው ኑሮ ዛሬ አምባቸውም አይሞትም፣ ምኑም አይሞትም። አሳምነው ጽጌም እድሜ በሞት እስኪወጣ ድረስ እስር ቤት ይቆይ ነበረ። ይቅርታ ነው የበዛው ዶክተር አብይ ማለት እኮ ብንችል ጥሩ ነበር። ዶክተር አብይ ይቅርታ በዛ እና እብድ ሁሉ ከእስር ቤት ወጣና ችግር ፈጠረ። ስለዚህ ይሄ ይቅርታ ቀነስ አድርግልን፣ ህግ አስከብርልን፣ ሰው ያዝልን፣ እሰርልን፣ ለህግ አቅርብልን፣ ሀገራችን ሰላም ትሁን። በየቦታው ያሉ በየጫካው ያሉ ዘራፊዎቹ ምኖቹንም ቀፍድዳቸው። ኦል ኢትዮጵያ ፒስ ትሁንልን፣ ከአንተ ጋር እንቆማለን ብላችሁ መጮ የሚገባን ሰዎች፣ እሱ እንኳን እኮ ደህና ነገር ነው። it's a good thing, something good።
ይሄ ሰውዬ 9 ዓመት እስር ቤት ቆይቶ ወይስ ታስሯል ተብሎ ሲነግር ነበር መልክና ምኑን ቀይሮ? እንዴት ይሄን ሁሉ ቤት ሊኖረው ቻለ? የእስክንድር ነጋም ስራ ይሄ ነው። ለዚህ ነው የሚሮጠው፣ ለገንዘብ ነው የሚሮጠው። ለኢትዮጵያኖች አይደለም፣ ለአዲስ አበባዎች አይደለም፣ ለፍንፍኔዎች አይደለም። የዚህ አምላኪ ነው እስክንድር፣ የኃይለ ሥላሴ አምላኪ። የሰው ሆድ ላይ ከነጫማው እግሩን አስቀምጦ ውሻውን ስጋ የሚያበላ ህፃን ጨቅላ ላይ የ7 እና 8 ዓመት ህፃናት ደረትና ሆድ ላይ እግሩን አስቀምጦ ውሻና ድመቶቹን ስጋ የሚያበላ አምባገነን አመለካከት ደጋፊ ነው እስክንድር። በሰው ጫንቃ ላይ የሚሄደውን ሰው እንደዛ አይነት አመለካከት በተግባር ያየ ነው። ስለዚህ አገራችን በሚናገሩ ሰዎች መሰረቆን ማቆም አለባት። አገራችን ተቆርቋሪ በሚመስሉ ሰዎች መሸወዱን ማቆም አለባት። ህዝባችን እንወዳለን በሚሉ ሰዎች መሸወድ ማቆም አለባት። መሪ አግኝተናል። እኛ የምንመራ ህዝብ እንሁን። የሚሳሳ መሪ አግኝተናል። አስተዋይ መሪ አግኝተናል። አርቆ ሐሳቢ መሪ አግኝተናል። በኩልነት ወደፊት እንድንገሰግስ የሚያደርገን መሪ አግኝተናል። እኛ እንመራለት። ሰው መቀየር ቢቻል ኑሮ ኢትዮጵያኖችን አስቀይራቸው ነበር። እኔ እንዳለ እንዲህ አይነት መሪ ተገኝቶ መስገድ ነበረብን፣ ማጎንበስ ነበረብን። ሲጠራን አቤት፣ ሲልከን ወደ ቤት ወዴት ነበር ማለት ያለብን። ተነሱ ይሄን ስሩ ሲለን እሺ፣ ይሄን አድርጉ ሲለን እሺ። እንተባበረው፣ አገር እናቅና። ዝም ብለን ተቀምጠን ወሬ አናኝክ። መጥፎ መጋቢዎቻችንን እንከላከል። የብሔር ጥላቻን በውስጣችን የሚዘሩትን የወፍ ዘራሽ ልጆች ከውስጣችን እናውጣ። ሲዳማውን እንድትጠላ የሚቀሰቅስህን ወንድምህን ጥላው። ሶማሌን እንድትጠላ የሚያደርግህን ወንድምህን ጥላው። አማራን እንድትጠላ የሚያደርግህን ወንድምህን ጥላው። አደሬን እንድትጠላ የሚያደርግህን ወንድምህን ጥላው። ትግሬን እንድትጠላ የሚያደርግህን ወንድምህን ጥላው። ኦሮሞን እንድትጠላ የሚያደርግህን ወንድምህን ጥላው። ትምከተኛ ያኔ ይሞታል። የምኒልክ ርዝራጆች ያኔ ይደቃሉ። በምኒልክ ጡጦ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች ደም እየተጨመረላቸው እየጠቡ ያደጉት ወፍ ዘራሽ የአህዳሪያን ልጆች አገራችንን ወደ ቀድሞ መንገድ የአህዲያን መንገድ ሊመልሷት ቀን ከሌሊት ሲሰሩ፣ እኛ ደግሞ ወደዛ እንዳትመለስ መከላከል መቻል አለብን። እኩልነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ፣ ያኔ ጥሩ አገር ትኖረናለች። በችሎታ ሁሉን ተወዳድሮ የሚመራባት፣ በወሬ አይደለም። ለሚወዳት ከተማ አንድ ባርዛፍ ያልተከለ ሰው፣ በሚወዳት ከተማ ውስጥ የተራበ ሰው፣ አንድ ቀን ዳቦ ያልገዛለት ሰው፣ የሚዲያ ጋጋታ ሰብስቦ በየቀኑ መግለጫ የሚሰጥ ባለስልጣን የመሆን ጉጉትና በሽታ የተጠናወተው ሰይጣን። ታዲያ እንዴት እናርግ? ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም። ይሄ ከፈጣሪ የሚሰጥ እኮ ነው ስልጣን። አሁን እስክንድር የትኛው ቦታ ስልጣን ቢሰጠው ያምርበታል? እስቲ አሁን ለእስክንድር መቃብር እንጂ የሚያምርበት ስልጣን አለ? ስለ እውነት ይቅር ይበለኝና አላህ ተንሞረቢትን ስንኛ እስክንድር ቀብሪ መሌ አንጎተሚቱ የትኛው ወንበር ላይ ቢቀመጥ ያምራል? እስክንድር መሪ ይመስላል። ደመቀ መኮንንን ይዩት፣ ግርማ ሞገስ አለው። ገዱ አንዳርጋቸውን ይዩት፣ ግርማ ሞገስ አለው። የትራንስፖርት ሚኒስትሯን ይዩት፣ ግርማ ሞገስ አላት። ጤነኛ ትመስላለች፣ ሲያዩት ሙሉ ሰው ነች። የአቃቢ ሕጉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት አዛዧን ይዩት፣ ሙሉ ሰው ነች። ከይሪያትን ይዩት፣ ሙፍተሪያን ይዩት፣ ሙሉ ሰው ነች። አመሽቴን ይዩት፣ ሙሉ ሰው ነው። ለማ መገርሳን ይዩት፣ ጤነኛ ነው፣ ሙሉ ሰው ነው።
ዶክተር አብይን እዩት፣ እንብጥንቁችን ነው ሙሉ ሰው ነው ሲታይ ራሱ ያጓጓል። አሁን እስክንድር የትኛው ወንበር ላይ ቢቀመጥ ነው የሚያጓጓል? የትኛው ወንበር? እስክንድርን በአእምሯችሁ ሳሉና ወንበር የቤተ መንግስት የሆነ ወንበር አምጡና እስክንድርን አስቀምጡበትና ይሄ ሰው ምን ይመስላል እዛ ቤት ውስጥ? የተሰቀለ ስዕል እኮ ነው፣ ለዲኮሬሽን የቆመ ነው የሚመስለው። ቢቆም ቤተ መንግስት ውስጥ ዳር ይዞ ቢቆም ሐውልት ነው የሚመስለው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ቤተ መንግስት ውስጥ ዳር ይዞ እስክንድር ቢቀመጥ ዳር ብቻውን ቢቆም እንዲህ ጠርዝ ላይ 90 ዲግሪ ላይ እንዲህ ብሎ ቢቆም ሐውልት ነው የሚመስለው እስክንድር። ሰው አይመስልም። ሰው የማይመስል ሰው ደግሞ ሰው አይከተልም። ሰው የማይመስል ሰውን ሰው አይከተልም። የእስክንድር ደግሞ ጥሎበት ፍቅሩና ጉጉቱ ስልጣን ነው። ሚዲያ መግለጫ መስጠት፣ ጉራ ብቻ ሚዲያ ላይ ያንን የትምከተኞች ጣቢያ ይሰበስብና አንድ ላይ ሚዲያ ለሀገር እንደሰጠ ለራሱን ለማስመሰል ተዘፍቆ ይቀመጣል። ስራ እኮ አይደለም መግለጫ። ይሄ ሰውዬ ጤና እንደሌለው እንዴት አይገባን ቻለ? እነዛ ሚዲያዎች የትምከተኞች ባይሆኑ ኑሮ አይሄዱም። ሲጠራቸው ራሱ አይሄዱም። ለዚህም ነው የአዲስ አበባ ከንቲባን ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን በአዲስ አበባና በኢትዮጵያ የተሰጡትን የሚዲያ ላይሰንሶች አጣራ፣ ትምከተኞች ሚዲያ አውጥተው ህገወጥ ሰዎችን ሄደው እያናገሩ ህገወጥ ወሬዎችን የሚያሰራጩ ሚዲያዎች መዘጋት አለባቸው፣ ለህግ መቅረብ አለባቸው እያልን ያለ ነው። የሚዲያ ፍሪደም ሲባል ውሸት አሰራጭ ማለት አይደለም። ህገወጥ ነገርን አሰራጭ ማለት አይደለም። ሚዲያ ፍሪደም ሲባል ህጋዊ ያልሆነን ሰው ህጋዊ እውቅና መስጠት ራሱ ወንጀል ነው፣ ወንጀል ነው። ህጋዊ ያልሆነን ሰው ህጋዊ እውቅና መስጠት ከህግ ውጪ ወንጀል ነው፣ ወንጀል ነው፣ ወንጀል ነው። ይሄን ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ ባካችሁ ኢትዮጵያኖች አም ፕራውድ ኦፍ ዩ በዲሲ ያላችሁት በሌላም በኩል ያላችሁት ለሚመጣው ማንኛውም ሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞ ሰልፍ ከጎኑ ይቆማል። ካሁን በኋላ አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ ሊኖር አይችልም። በመላው ዓለም 2 ሰላማዊ ሰልፍ ነው የሚደረገው። ዶክተር አብይን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ባለበት ምድር ሁሉ ዶክተር አብይን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ ይኖራል። የአሁኑን ለውጥ የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ባለበት ቦታዎች ሁሉ የአሁኑን ለውጥ የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ ይኖራል። ካሁን በኋላ አንድ ሰላማዊ ሰልፍ ኖሮ የምንገባባት ዓለም የለችም፣ ልትኖርም አትችልም። ፈጣሪ ማስተዋሉን የሰጣችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ አላህ ማስተዋሉን የሰጣችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የሚሳሳ ኢትዮጵያን ከአንጀቷ የሚወድና እኩልነትን ሊያመጣ ዲሞክራሲን ሊያሰፍን የሚተጋ ትጉ መሪ አግኝታለችና ከጎኗ አንቁም። በአስካባጮች፣ በደላላዎች፣ በገንዘብ ሰብሳቢዎች፣ በትርፍ አባራሪዎች አንሸወድ። በሰጉር ሰጣቂዎች ወሬ ለራሳቸው ጥቅምና ለራሳቸው ዝና ለራሳቸው ገቢ ለሚሯሯጡት የድሮ ስርዓት ናፋቂ 360 ቅድም እንደተናገርኩት 360 ማለት አሁን ካለንበት ወደ ነበርንበት እንመለስ ነው። 360 ዲግሪ እንሽከርከር ነው። አሁን ካለንበት ቦታ ወደ ነበርንበት ቦታ የነበርንበት የአጼው ስርዓት የነበርንበት የደርግ ስርዓት የነበርንበት የምኒልክ ስርዓት የነበርንበት የአዳሪያን ስርዓት የነበርንበት የባሪያ ስርዓት ወደዛ እንመለስ የሚሉ አመለካከቶችን የሚያራምዱ 360 ትርጉማ ይሄ ነው። የእነዚህን ሰዎች ወሬ እየሰማን አገራችንን ወደማትወጣው እልቂትና መበታተን ባንመራት ይህም መሪ ይዘን አገራችንን ወደ ዲሞክራሲ ብናሻግራት የተሻለ ነው። ሱዳኖች አመስግነውት ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉለት መሪ፣ ኤርትራኖች አመስግነውት ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉለት መሪ፣ እኛ ኢትዮጵያኖች አመስግነን አዳምጠነው ተልእኮውን ወስደን ከጎኑ ቆመን ገደል ውስጥ ያለችዋን ኢትዮጵያ ለማውጣት መሰላል እየሰራ ያለውን ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እንጨት እያቀበልነው ምስማር እያቀበልነው መሰላሉን ሰርቶ ከገደል ውስጥ ኢትዮጵያን እንዲያወጣት ለማድረግ ላይ አብረነው ብንቆም
ሀገራችንን ቶሎ መለወጥ እንችላለን የሚል ምኑ እምነት አለኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሼር አድርጉና ከዚህ ምክር መቅሰም ለሚችሉትም አድርሷቸው። ጆሌን ኦሮሞዳ ኢላማና ወጅ ቱርተን ጉዳ ገለቶማ ረቢና ኡሜ ኢሲን ኡሜ ከጉያ ቦሩ ፉለሳ ዳበኑ የቻን ኦነት ይጀራ ኢስንጃለዳ ጀባዳ ለፈጅሩ ሁንደት ሂሪሪ ፈደ በሁ አባን ፈደ ኢልማ አባ ገዳ ከነ ሞርሙዳፍ በሁ አላባ ፌደራላ ቀበኔ ተቢራ ሁንደ ፍራት ዲስኔ ተፌደራላ ቀበኔ ተበ ሲያሳ ከኛ በይኔ አላባ ፌደራላ ቆፈ ቀበኔ በከ ኢሳን በላላይፈተን ሁንደባኔ ሂሪረ ደገርሳ ኢሳ ከኑን ድርቀማ ኦሮሙማን ዳሎታን ኑከኒቴ ሂሬን አመኑ ወርከ ሴንቴቱን ኢፊ ወላፋን ደቡዳን ከወሪኑ መሌ ቶኮ ጎዳ ጅሩት ኢፊ ኦሎሎ ወልርቶ ፉራን ወሪኑ ከይሰ ደለቴ ካፋን ኦሮሞ ዱበት ዋን ደለጋ ጅረን ቁባ ቀብደን በኻጫል ጀነ ራያው ጅረ ማሊፍ ወልቲን ተቻኑ ጀነ ዲሱ ጅረ ማለ ወኒ ሳኒ ራሳውን አንገን ቀብቱ በኻድ ዲሱ ጅረ የሮ ዳሚቲ የሮን ጊዜ ገይሰቲ ገዲባና ኢሳኔስ ሰኒፉ ጆሌን ኦሮሞዳ ጉቱ ጉቱት በከ ጅርተኒት ወልጀቤሳ ወልከኻሳ ያደ ኢልማ ባገዳ ጭና ዳበቱ ድረት ወሊ ቱምሳ ሂሬን ቴኛ ተኢልማን ኬኛ ደበርሲኑ mirgam markanne kana jabeeffanne tehegere iyyafachuun nu harka jirti jabaadhaan isininjaa kumaan reefujee rabbiina uume isin uume khabaru fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha guyyaa gaarii naa qabaadha inshaallah yoo fadhii rabbii taate yeroo biraa walitti dachaana boru yoo kiiftaani sheer godhaa namoota biraatiin nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.